friends, welcome to Shruti Edu Center. Today we will learn how to write about a social media as an essay. Before that, if you are not subscribed my channel, please subscribe. Let's see now. Introduction. Man is a social human being and interacting and being social is a part of human nature. In the 21st century, virtually all activities are through the interest and the social networking sites have taken up so much space that now we just cannot be away from them. Social media is a large number of social networking sites connecting to friends and family who are far away from us is made so simple and easy that it just feels that we are talking over a cup of coffee. Social networking sites not only enable people to stay in contact with friends and families, but also help them to expand their horizon by getting in touch with people of similar taste, likes, interest, ideas, irrespective of their caste, creed, or distance. The sites are Facebook, WhatsApp, Twitter, Google, and so on. With so many social networking sites, one gets to meet groups of people that offer similar thoughts and likes. Apart from connecting with people, job openings, business expansions, online business are all possible with the help of social networking sites. There are specific sites, especially for job alone or for business marketing alone, which make transactions much more easier and faster. Social media has also emerged as a great tool for empowerment. It is heartening to see individuals and organizations using social media innovatively to create a better society immersed in values of community service. However, along with the advantages also comes the package of disadvantages. Social networking sites have been used in the wrong manner with false identities to spread false and abusive messages. Lot of valuable times get lost when people spend more time on social networking sites than at work. There have been situations where people have got addicted to social networking sites, and that has led to depression viewing others' profiles. The impact of social networking sites or media is too high that one could get affected either in the right manner or in the wrong manner. Conclusion. Social media have emerged as a powerful resource for effective communication, interaction, and connecting people across the globe for personal and official needs. It has emerged as the defining factor of our age. This is a medium that is here to stay and its influence will only grow as time passes. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಸಂವಹನವನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಆಯ್ತಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದಾಗಿರತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು
ಜನರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಿಗಂತವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿನ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್. ಅಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೋಡಿಲಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತಾಣಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾವೆವರ್, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನುಕೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಂದನೀಯ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಂದನೀಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನ ಅವರು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸಂಹಾರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಹನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುಗದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಮಪ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Friends, this information related to this essay. If you not subscribe my channel, please subscribe, like and share also. Thanks for watching.